Hello. Hello. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് അൽഗോരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ പറഞ്ഞേ? ഇൻസേർഷൻ എ നോഡ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. സോ നമ്മൾ we will continue the rest of the things. So simple linked list we have discussed and how to represent operation. In that operation we have discussed what is meant by traversal, how to traverse a linked list. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ, in order to insert a node we need a node, right? So for that we will code a get node procedure, isn't it? പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കൊരു നോഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ we need a get node procedure, right? നമ്മുടെ ഇൻസേർഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ എന്താ? ഒരു get node procedure അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? അതായിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ്റെ അൽഗോരിതം. Node is equal to get node of node. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു get node is a procedure which is used to get a node from the memory, right? So that get node algorithm you can see here, this is the algorithm for get node procedure. ഇതാണ് get node procedure algorithm. നിങ്ങൾ for the time being you just study get node procedure. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ a set of memories will be there available. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈസ് ഓഫ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഗെറ്റ് നോട്ട് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ അൽഗോരിതത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ കണ്ട ഇവിടെ കണ്ട ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ഫ്രണ്ട് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് നോഡ് ഓഫ് നോഡ്. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗെറ്റ് എ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ടൈപ്പ് നോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ്സ് പോയിന്റർ ഇൻ ന്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. Okay, so what are the things? I want to insert a node at the end. So നമുക്ക് തന്നെ ഓൾറെഡി അറിയാം അറ്റ് ദ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്? അറ്റ് ദ എൻഡിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ടഡ് ടു നോ വേർ ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? Isn't it? If I want to insert a node at the end of a node, you want to know where is the end of that list, right? Then only you can insert there. How you will understand this is the end? How you will understand this node is the last node or this node is going to be the end node of a linked list? How you can make out that? എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? പറയൂ, എങ്ങനെയാണ്? നോ ലിങ്ക് പാർട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, so here you can see this is the last node. Here this node, this PTR is considered as the last node, right? Because this link portion here it is null. Okay, so what we will do, we will request for a node from the memory bank and a new node will be issued from the memory bank. Okay, so this is the new node, this is the new node request, this is the new node allotted for us after our request. Okay, and this node is named as new. Okay, അപ്പോൾ ഈ നോഡാണ് ന്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And here I am storing the data part as x and its link portion is null. What I will do is like I'll find the link end of that linked list and that end node will pointing to the new node, right? New node, and the link portion of the new node will be marked as null. This is the procedure. Now we will see how we can do this by using the algorithm. Okay, now we will see the algorithm. ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ what is the first line inside this algorithm? What is going to be the first line in this algorithm? Get node. Very good. Yes, get node is going to be the first line. So here you can see new is equal to get node of node. So this is the first line of the procedure. Okay, so what happened? ആ ലൈൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ന്യൂ നോഡ് ഇൻസേർട്ട്, ഒരു ന്യൂ നോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അതിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് പോയിന്റർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ന്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം ചെക്കിംഗ്, ഇഫ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൾ മീൻസ് the memory manager is not able to provide a node for us, then we will call this is null, right? Then we can say memory is insufficient, insertion is not possible, and I will exit from. This code is similar to
the insertion at the beginning, isn't it? ഈ 4 ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ കണ്ടതല്ലേ, ഫസ്റ്റ് 4 ലൈൻസ്. യെസ്, ഓക്കെ. Now we will see the else portion. Okay, what the else portion will do? എന്താ else portion ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. What are the things we have to do before while inserting at the end? First is like you want to already a node is allocated for you. What you will do is like you want to identify the last node, right? Isn't it? You want to identify the last node. How I can identify the last node? Link portion will be null. So I'll start with the first node. Okay, so header in the start from the header node, right? So I'm making ptr as header node, right? Header node will be marked as ptr. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് ചില സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമുള്ള കേസ് വരൂലേ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, എല്ലാ കേസസും നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹെഡർ നോഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ പുതിയൊരു നോഡ് വരുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Yes or no? There is no node connected to the header. The first node that I am going to insert is going to be the last node also. അതായത് ഇതാണ് കേസ്, ഒറ്റൊരു നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹെഡർ നോഡ്. ഹെഡർ നോഡിന് ശേഷം നോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ഹെഡർ മാത്രമുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ നോഡൊന്നും ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? അത് എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? someone please switch on your mic and reply. എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ പറയ്. അറിയില്ല, മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത്? പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? Yes or no? ഇഷ നോ. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യ്, നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടൊരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ്? ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമുണ്ട്, ഒരു നോഡ്, അത് ഹെഡർ നോഡാണ്. ഹെഡർ നോഡിലേക്ക് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് നോട്ട്സിനൊന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല, ഓൺലി വൺ നോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡർ നോഡ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെഡർ നോഡിലേക്ക് ഒരു പുതിയ നോഡിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതൊരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ നോഡേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നോഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹെഡർ നോഡ്, പുതിയ നോഡ് വന്നു, ഇതാണ് പുതിയ നോഡ്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂ. ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഹെഡറിൻ്റെ ലിങ്ക് ന്യൂവിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും, ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ അൺലാക്കും. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൻസേർഷൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നോർമലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. സേസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കേസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചോ. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ, ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ സെയിം കേസ്, ഒരു നോഡ് പോലും ഇല്ല, ഒരു ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതാണ് ഹെഡർ നോഡ്. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്നാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ നോഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇതാ പുതിയൊരു നോഡ്, ഞാൻ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്തു, ഒരു ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണ്, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. എവിടെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ആവുമെന്ന് പറയൂ, പറയൂ. ആഫ്റ്റർ ഹെഡർ. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഹെഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത നോഡിലല്ലേ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് വരുള്ളൂ, അല്ലേ? ഹെഡർ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത നോഡ്, ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആയി. ഓക്കെ, ഇതേ കേസ് തന്നെ ഞാൻ ഇനിയും ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ട്,
ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ നോഡ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറ. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. എൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ വേറെ നോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആകെയുള്ളത് ഈ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ഹെഡർ, കറക്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ഹെഡർ. അതായത് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോഡ് ഫസ്റ്റ് നോഡാണെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങും ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയല്ലേ? വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒറ്റൊരു നോഡേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ക്യൂവിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ. ക്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ക്യൂവിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടും റിയറും സെയിം എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ക്യൂ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അല്ലേ? ക്യൂവിൽ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ലാസ്റ്റിലെത്തിയ ആള്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഹെഡർ നോഡ് ഉണ്ട്. ഹെഡർ നോഡ് എങ്ങോട്ടേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുവാണ് ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ. സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ പറയാനായിട്ടില്ല. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ വരിക. ക്ലിയർ ആയോ കൺസെപ്റ്റ്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, ഓക്കെ, ശരി ശരി, ഓക്കെ. I'll move forward. Okay, so what I'm doing is like here end ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് നോഡ്, ഇപ്പം ഹെഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ നോഡ് നിനക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹെഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നോഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെഡറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഹെഡർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സി, I'll start with ptr is equal to header as pointing to, we are starting from the header node. Okay, എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? This is the ptr. ഇവിടെ പി ടി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡർ. ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതായത് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സിംഗിൾ നോഡേ ഉള്ളൂ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് എവിടത്തേക്കെങ്കിലും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറ. ഹെഡർ നോഡ് ഈസ് ദ പി ടി ആർ നോഡ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ നോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ലേ? യെസ്, ഹെഡർ നോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. പുതിയ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ന്യൂയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ന്യൂ നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക? പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ നോഡാണ്. ഹെഡർ നോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ പുതിയ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. I am starting with ptr. ptr is equal to header. Okay, so initial node is marked as ptr. This is the ptr. header തന്നെ ഞാൻ ptr എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ലൈനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈൽ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ? ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ലേ? നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു ഹെഡർ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കേസിൽ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ലേ? അതെ അല്ലേ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്ക്, ഈ വൈൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ? വൈൽ പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ, ഈ കണ്ടീഷൻ റോങ് ആവും അല്ലേ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ റോങ് അല്ലേ ഇവിടെ? എന്തുകൊണ്ടാ? പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണ് ഇവിടെ.
ഈ കേസിൽ ഹെഡർ നോഡ് മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ എൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ലൈക്ക് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ന്യൂ വിൽ ബി പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക്. മനസ്സിലായോ? ന്യൂ വിൽ ബി പി ടി ആർ ലിങ്ക് വിൽ ബി ന്യൂ പോയിന്റർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ദ ലിങ്ക് ഫീൽഡ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് നോഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്കിന് പോയിന്റ് ചെയ്യും. സി ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതാണ് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്. പിന്നെയോ ന്യൂവിൻ്റെ ഡാറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ന്യൂവിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷനിൽ സേവ് ചെയ്തു. സി ന്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ന്യൂവിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയോ ഈ പറഞ്ഞ കേസ്? ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഈ പറഞ്ഞൊരു കേസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? സദഫ്, അജൽ, അശ്വിൻ, അനുജിത്, അഞ്ജിത, ഗാഥ, നിർമ്മൽ, നിവേദിത, ആകർഷ് ഓക്കെയാണ്? ഇഷ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ശരി. ഇനി അടുത്ത കേസ് പറയാം. നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു കേസ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദി ഹെഡർ നോഡ്. ഹെഡർ നോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒരു നോഡ് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണ്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഇത് നോ നോഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹെഡർ നോഡാണ് അല്ലേ? നോ നോഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹെഡർ. ആ കേസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെഡർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ നോഡ്. ഓക്കെ. സിംഗിൾ നോഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹെഡർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ. ഈ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? പുതിയ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡർ. ഓക്കെ. ഹെഡർ ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് പി ടി ആർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പി ടി ആർ നൗ. ഓക്കെ. അടുത്ത ലൈൻ എന്താ? വൈൽ പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ? പറ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ? ഈ കണ്ടീഷൻ വൈൽ ലൂപ്പിലുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ്, കറക്റ്റ്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ലാതെ? ബിക്കോസ് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇസ് പോയിന്റിങ് ടു നോഡ് കോൾഡ് 1 എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക്. എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പുതിയ പി ടി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. റൈറ്റ്. എന്താ ചെയ്തത്? പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു പി ടി ആർ. ദിസ് ഈസ് നൗ ഗോയിങ് ടു ബി ദ പി ടി ആർ. അത് റൈറ്റ്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുതിയ പി ടി ആർ വരും. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ന്യൂ പി ടി ആർ. എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ എക്സിറ്റ് ആവോ? ഇല്ല. എഗെയിൻ ഐ ചെക്ക് ദ വൈൽ ലൂപ്പ്. പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് നള്ളാണോ ഇവിടെ? പറയൂ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ ഇവിടെ നള്ളാണോ? യെസ്, പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഡ് ഓഫ് വൈൽ. കണ്ടീഷൻ റോങ് ആയി. റൈറ്റ്. സോ ഐ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ വൈൽ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ ചെക്ക് പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ. റൈറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പുതിയ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? പുതിയ നോഡിൻ്റെ പേര് ന്യൂ എന്നാണല്ലോ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നൗ വിൽ ബി പോയിന്റിങ് ടു ന്യൂ. റൈറ്റ്. അതല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്. നോക്ക്. ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി. റൈറ്റ്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇനി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ന്യൂവിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. എക്സ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡാറ്റ പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂ. സീ ദിസ്? x equal to new of data. That means copy the content of x into the
ന്യൂ നോഡ്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? വൺസ് അഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ. ആദ്യത്തെ കേസിൽ there is a single header is there, so this is the header node, right? For the first header node there is no data portion, there is no link portion, okay? And I want to insert my first node into the linked list, right? First node engane mark cheyum? I want to insert the first node, okay? So this is the first node. A new node is allocated for me with a name is new, okay? Now what I will do is like I'll check header node is marked as PTR, okay? This is the PTR. Now I'll check PTR of link not equal to null ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. The condition is wrong here because PTR ന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ null ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ലൈനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയൂ? PTR ന്റെ ലിങ്ക് null ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവുക? അൽഗോരിതത്തിൽ ഏത് ലൈനിലേക്കാണ് ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്യുക? PTR ന്റെ ലിങ്ക് null ആണ് ഇവിടെ. So the condition is wrong. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ലൈനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയൂ? 10th line, correct. PTR of link will be pointing to new, right? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? PTR ന്റെ ഇവിടെ PTR ന്റെ ലിങ്ക് ന്യൂയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെയോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ പോർഷൻ ന്യൂയിലേക്ക് കോൾ ചെയ്ത് വെച്ചു, റൈറ്റ്? ഇത് ഓൾറെഡി നള്ളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് ഓക്കെ. എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുവാണ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഓക്കെ? ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ബ്ലൂ കളറുള്ളത് പുതിയ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ന്യൂ നോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയൂ? ഇതാണ് എൻ്റെ ന്യൂ നോഡ്. പുതിയ നോഡ് കിട്ടി, ഇതിൻ്റെ പേര് ന്യൂ എന്നുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളായിരിക്കും. ഇത്രയും നമുക്കറിയുള്ളൂ. ഇനി അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹെഡർ നോഡ്. വേറൊരു ഇറ്ററേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഓക്കെ? ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹെഡർ നോഡ്, ഓക്കെ? സോ ദിസ് ഈസ് ദി PTR നൗ. ഹെഡർ നോഡ് ഈസ് PTR. PTRന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. PTRന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? PTRന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? സേ സർ നോ. PTR എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ നോഡിന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? അല്ല, ലിങ്ക് നള്ളല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? PTR will be now pointing to PTR of link. So this is PTRന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാണ്. This is going to be the next PTR. Okay, again I'll go to the while loop. PTR of link നള്ളാണോ? Yes, PTRന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? This condition is wrong. What I will do? PTR of link is now pointing to new. PTRന്റെ ലിങ്ക് ന്യൂയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, okay? And the data X will be copied into new of data. Clear അല്ലേ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ആൽബിൻ, നിർമ്മൽ, അഞ്ജിത, അചൽ, ഫാത്തിമ സുഹറ, നന്ദന, ഷനിൽ, വിഘ്നേഷ്, സീലിയ, സീലിയ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇനി പറയണോ? മൂന്നാമത്തെ ഒരു നോഡും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണോ ഇവിടെ? വേണോ വേണ്ടയോ? ഓക്കെ, വേണം. ശരി. This time I'm going to insert a new node, okay? So I'll mark the color as green, okay? Green കളറിൽ ഒരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട്, ന്യൂ നോഡ് വന്നു. ന്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത നോഡിൽ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണല്ലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. ഇനി എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയൂ? അൽഗോരിതം സിക്സ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. PTR is equal to header, okay?
സോ ദിസ് ഈസ് ഈ ബ്ലൂ ലൈനിലുള്ള ഹെഡറിനെ ഞാൻ പി ടി ആർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പി ടി ആർ. നൗ ഐ എം ചെക്കിംഗ് വൈൽ പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക് നള്ളാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? നോ, പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നല്ലല്ല. അപ്പോൾ എന്താ, കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. വൈൽ ലൂപ്പിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഐ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ ഓഫ് ലിങ്ക്. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇനി പുതിയ പി ടി ആർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ന്യൂ പി ടി ആർ. അഗെയിൻ ഐ ചെക്ക് വെദർ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക്, അഗെയിൻ ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ദ വൈൽ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ ഇവിടെ? ദിസ് ഈസ് ദ പി ടി ആർ. ദിസ് ഈസ് ദി നോഡ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് പി ടി ആർ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണോ? ലിങ്ക് നള്ളാണോ? ഈ നോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? അല്ല, ലിങ്ക് നള്ളല്ല. നോ, വെരി ഗുഡ്. ലിങ്ക് നള്ളല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെ ഞാൻ പി ടി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ന്യൂ പി ടി ആർ. ഓക്കെ, ഇത് പി ടി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത്. അഗെയിൻ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ വൈൽ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? വൈൽ ലൂപ്പിൽ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണോ? ഇവിടെയുള്ള പുതിയ മാർക്ക് ചെയ്ത പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണോ? നള്ളാണോ? യെസ്, നൾ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് തേർഡ് ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈൽ ലൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആവും. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ 8th ലൈൻ. ഐ വിൽ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ വൈൽ ലൂപ്പ്. വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ന്യൂ നോഡ് is now become the PTR of link. എന്ത് ചെയ്യും? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇനി പുതിയ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. നൗ the value x will be copied into new of data. ഇതാണ് new of data എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എക്സിനെ കോപ്പി ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ലിങ്ക് പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. ഇനി എൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണോ? വേണോ? അറേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അൽഗോരിതം ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? So it is starting with, once again I'll start explaining the algorithm once again. So here the first four step is similar to our previous case. The first case, new is equal to get node of node is a procedure to get a new node, and if new is equal to null, then memory is insufficient and insertion is not possible here, and I will exit. Next I'll check whether PTR will be pointing to the header node. PTR in the link null allengil PTR will be pointing to PTR of link. End of a while loop. Then PTR of link will be new of data is equal to x, and if stop. Okay, le? Okay. So that is the algorithm for inserting a new node at the end. Okay, now we will discuss inserting a node at a specified position. Okay, inserting a node at a specified position. Clear അല്ലേ? നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഹെഡർ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇവിടെ ഡാറ്റ വാല്യൂ 10 എന്നും ഇവിടെ 20 എന്നും ഇവിടെ 30 എന്നും 40 എന്നും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, I want to insert a node with a value 25 after 20. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I'll keep on searching the data value of each of the node. ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യും? ഹെഡറിന്ന് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ ഡാറ്റ വാല്യൂ 25 ആണോ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെയുള്ള ഡാറ്റ വാല്യൂ 20 ആണോ നോക്കും, യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് കീ വാല്യൂ 20, റൈറ്റ്? 20 ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പുതിയ നോഡായി 25 വന്നു. ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? 25ൻ്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ 20 പോയിന്റ് ചെയ്ത് നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് ഇതാണ് പി ടി ആർ. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നേരത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്ത നോഡ്, അതേത് നോഡാ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നേരത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഏത് നോഡിലേക്കാണ്?
പറയൂ, അവിടെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ എന്താ, ഏത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത നോഡിലേക്കാണ് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 30 അല്ലേ? ആ, പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത നോഡിലേക്ക് ഇനി ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെയോ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് ന്യൂവിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരിക. നേരത്തെ പി ടി ആർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഇനി ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. പി ടി ആർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ന്യൂവിലേക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അൽഗോരിതം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 4 ലൈൻ സെയിം ആണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻസേർഷൻ എല്ലാ നോഡിലും ഗെറ്റ് നോഡ് പ്രൊസീജിയർ കോമൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് നോഡ് ഓഫ് നോഡ്. ഇഫ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ, പ്രിന്റ് മെമ്മറി ഇസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്, ഇൻസേർഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് യു വിൽ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ എൽസ് കേസ്. ഈ 5 ലൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഫസ്റ്റ് 5 ലൈൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ? അൽഗോരിതത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് 5 ലൈൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതിന് 6th ലൈൻ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഹെഡർ നോഡ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്? പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് വരക്കുവാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹെഡർ നോഡിനെ വരച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഹെഡർ നോഡ്. റൈറ്റ്, ഹെഡർ നോഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? ഡാറ്റ പോർഷൻ നള്ളാണ്. ഇപ്പം ഹെഡർ നോഡ് വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളായിരിക്കും അല്ലേ? ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡർ നോഡേ ഉള്ളൂ. വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല. അതിവിടെ ശരിയാ, അത് വേണ്ട. ലിങ്ക് പോർഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട്, 2 നോഡുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണ്. ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ, ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി. എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡിനെയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂ ഉള്ള നോഡിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നോഡിലുള്ള വാല്യൂ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? header is equal to ptr. Okay, so this is the ptr. Okay, header is ptr. Now I'll check ptr of data not equal to key ആണോ നോക്കൂ. ഇത് കീ എന്താ? കീ വാല്യൂ എന്താ? ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എ കഴിഞ്ഞിട്ട്. കീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? കീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കീ ആണോ? ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കീ ആണല്ലോ. ഇവിടെ ലിങ്ക് ഡാറ്റ പോർഷൻ നള്ളല്ലേ? ഹെഡറിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷൻ നള്ളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കീ ആണോ? പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നോടാ? ഹെഡർ. ഹെഡറിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷനിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളല്ലേ? കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളല്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 2 കണ്ടീഷനും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. I will mark PTR of link will be new PTR. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പി ടി ആർ ഏത് നോഡായിട്ട് മാറിയും? നെക്സ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത നോഡായ ഇതായിരിക്കും പുതിയ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മാറി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിം കണ്ടീഷൻസ് എഗെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്? പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കീ. പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്ററിലുള്ള ഡാറ്റ വാല്യൂ എന്താണ്? പി ടി ആർ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയൂ. എ. കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കീ വാല്യൂ എന്താ?
അതും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ. ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റോങ്, റൈറ്റ്? എ ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ, എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടീഷൻ ഈസ് റോങ് അല്ലേ? കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണ്. കണ്ടീഷൻ റോങ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ വൈൽ ലൂപ്പ്. വൈൽ ലൂപ്പിന് എക്സിറ്റ് ആയി. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും? ഈ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പി ടി ആർ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പൊസിഷൻ നള്ളാണോ? നോ, ലിങ്ക് നള്ളല്ല. അപ്പോൾ എന്താ? ഈഫ് കേസും ചെയ്യില്ല. എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും? എൽസ് കേസിലേക്ക് പോവും. എൽസ് കേസ് എന്താ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇതാ ഈ നോഡിലേക്ക് അല്ലേ? പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഇതാ പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിടത്തേക്ക് ന്യൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ ന്യൂവിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡാറ്റ പോർഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റ. എന്താ ന്യൂവിൽ എക്സ്, ഞാനിവിടെ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ വിൽ ബി പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് വിൽ ബി ന്യൂ നോഡ്. സി, പി ടി ആറിൻ്റെ ലിങ്ക് വിൽ ബി ന്യൂ നോഡ്. ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ.